الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فارحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين
وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمین۔ حمد و صلاۃ تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، شوال مکرم ماہ مقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پاک دا ایک بہت ہی اہم واقعہ جڑا اس مہینے پیش آیا، وہ غزوہ احد دے نام تے مشہور آ۔ کفار مکہ نے بدر دے اندر ایک ذلت اٹھان تو بعد یہ دے اندر انہوں دے 70 آدمی قتل ہوئے اور 70 آدمی قیدی بھی بنے۔ انہوں دے اندر ایک انتقام دی اگ جڑی سی نا وہ جوش مارن لگی۔ انہوں نے کہا کہ اسی جنی دیر تک بدر دے جڑے بندے قتل ہوئے انہوں دا مقابلہ کر کے اسی مسلمانوں شکست نہ دے لئی، اونی دیر تک اسی سکون نہ بیٹھنا نہیں۔ تو اس حساب دے نال انہوں نے پھر تیاری شروع کر دیتی، حتیٰ کہ انہوں دا قافلہ ملک شام دی طرف تجارت واسطے جاندہ سی۔ تو انہوں نے اس سال پروگرام بنایا کہ جتنا منافع ہوئے گا سارے دا سارا جنگ دی تیاری لایا جائے گا، وہ سواریاں خریدیاں جان گیاں، اسلحہ خریدیا جائے گا، اور جڑے مجاہدین فوجی ہون گے انہوں دے واسطے کھانے دا اہتمام کیتا جائے گا، یعنی جنگی تیاری چ پیسہ ہی خرچ ہوئے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ پہلے ہی ہر بڑے ہی اس حساب دے اندر آ کے پہلے تے اپنا گھر بار چھڈیا، پھر بدر دے اندر کافی سارا مسلمانوں کو سامنا کرنا پیا، پریشانی اٹھانی پئی۔ ٹھیک 13 مہینے بعد کفار مکہ نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیتا اور مدینے دی طرف انہوں نے سفر شروع کر دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا حضرت عباس جو کہ اجے تک انہوں نے اسلام قبول تو نہیں کیتا، لیکن دلوں حضور دے نال انہاں دی ہمدردی ہے، ایک تعلق آ، انہوں نے خفیہ طور تے ایک خط مدینہ پاک دی طرف بھیجیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیتی، یا رسول اللہ مکے والے ایک بہت بڑا لشکر لے کے تہاڈی طرف آ رہے ہیں، اور تسی انہاں دے آن تو پہلے اپنا دفاع کر لو، اپنا تیاری کر لو تاکہ اچانک نہ تہاڈے تے حملہ ہو جاوے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں خط پڑھیا نا، تو جڑے خاص اپنے قریبی دوست سن، ساتھی سن، انہوں نے مشاورت چ شامل کیتا۔ تو اور خفیہ طور تے فرمایا بھی ذرا یہ آواز جڑی ہے لوگاں تائیں نہ جاوے، لوگاں نوں پتہ نہ لگے۔ تو مسلمان اس انداز دے نال تیاری شروع کر دیتے، حالانکہ لشکر ادھروں چل چکیا وا، وہ خط لے کے آن والا جڑا کہ 10 دنوں دے اندر مکے تو مدینہ پاک پہنچنا سی نا، وہ لگاتار سفر کیتا تے 3 دنوں دے اندر مدینہ پاک پہنچ گیا۔ اگر لشکر پہلے پہنچ جاندہ تو پھر مسلمانوں تیاری دا موقع نہیں سی بننا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ نال مشاورت کی تھی کہ اگر اچانک لشکر اتنے پہنچ جاندہ تو ساڑے واسطے پریشانی بڑھنی سی، مقابلہ کرنا مشکل ہو جانا سی۔ ذرا میں دسو بھائی ہن کی طریقہ کار کیتا جائے؟ کیا اسی میدان میں نکل کے مقابلہ کریے یا اپنے گھراں وچ رہ کے مقابلہ کریے؟
आसान बेहतरीन तरीक़ेकार किहड़ा होवेगा। तो जिहड़े सीनियर बंदे सन ना, सियाणी उम्र के बंदे, उन्होंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह बेहतरीन तो यही है कि असीं अपने घरां च मदीने पाक च रहीए। अगर कुफारे मक्का का लश्कर मदीने के अंदर दाखिल हो जाता वा तो बाज़ारां दे विचों जवान उन्हां दा मुकाबला करनगे और घरां दे विचों छतां तो साड़ियां बीबियां औरतां उन्हां दा मुकाबला करनगियां, पत्थर मारनगियां। तो हर तरीके नाल असीं महफूज भी होवांगे और उन्हां नूं नुकसान पहुँचाउण विच असीं कामयाब होवांगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये बात की सुनी ना तो पसंद भी की कि बात तो ठीक है, लेकिन कुछ नौजवान सहाबा जड़े सन ना या वो बंदे जड़े बदर में शामिल नहीं सी होए, उन्हां दा कुछ मशवरा दूसरा सी। उन्हें अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर असीं अपने घरां च रह के मुकाबला करांगे ना तो नतीजा पता की होएगा कि कुफारे मक्का समझणगे कि असीं डर गए हाँ, असीं उन्हां दे मुकाबले च बाहर निकल के मुकाबला करने की हैसियत नहीं रखते, इस वजह तो असीं अंदरां च वड़ गए हैं, घरां च दाखिल हो गए हैं। या रसूलल्लाह साडा दिल चाहता कि असीं मैदान में जाके उन्हां दा मुकाबला करिए। वो हुण जज्बाती गल्लां सन, उन्हां दा एक जज्बा नज़र आ रहा सी। इमामुल अंबिया ने फिर अपना फैसला भी वो ही कर लिया कि ठीक है बई, अगर तुहाडा ज़हन है कि मैदान में जाना चाहिए, मैं तैयार हाँ, चलो तैयार हो जाओ। तो 1000 आदमी तैयार हो गया, सवारियां ले लियां, तलवारां ले लियां, जंगी साजो समान ले लिया। मदीने पाक तो जुमे वाले दिन ओहद की तरफ तुर पे। मदीने तो ओहद करीब ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। ओहद पहाड़ मदीना शरीफ तो सामने नज़र आता, 3 या 4 किलोमीटर का सफ़र हो सकता। उधरों कुफारे मक्का का 3000 का लश्कर अबू सुफियान की क़यादत विच इस जगह पर पहुँच चुकिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ ही मदीना पाक तो बाहर निकलते हैं तो अपने जो जान निसारां का हिसाब लिया, उन्हां दे अंदर छोटे बच्चे भी सन जिहड़े अजे जंगी हिसाब किताब नूं नहीं सी समझते। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया भी जिहड़े छोटे बच्चे हैं ना वो फिलहाल वापस चले जाओ, क्योंकि जंग के नुकसान के चांस उन्होंने वास्ते ज़्यादा ने। कोई गल नहीं, जो बड़े होणगे फिर वो साडे फौजी होणगे, फिर मुसलसल साडे नाल शामिल होया करनगे। जिसले थोड़ा जिहा सफ़र किया ना तो अब्दुल्ला बिन उबई जो कि मदीने का एक बहुत यानी मशहूर आदमी है, चौधरी आदमी है, और 300 बंदा उहदा अपना सी, ये भी मुसलमानों के नाल शामिल होया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी तो पहले मदीने के अंदर यदी हैसियत सी कि यह मदीने का बादशाह बनने वाला सी, ताज ये सिर ते आने वाला सी। बस ये बादशाह लोगों को कबूल सी। अचानक मुस्तफा मदीना पाक आ गए तो यदी बादशाही विचे रह गई, ताज ये सिर ते ना आया। इन्हें इस गल का बड़ा अफसोस होया भाई मैं सरबराह बनने वाला सी, बादशाह बनने वाला सी, ये मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह तो मेरा तो खाता खराब हो गया। इन्हें फिर की किया कि ज़ाहरी तौर पर कलमा पढ़ लिया मगर दिलों अल्लाह के नबी को कबूल ना किया। हारो मौका हारो घड़ी जिस जगह पे मुसलमानों का नुकसान हो सकता सी, ये पूरी कोशिश करता सी कि नुकसान होवे। जिसले राह के अंदर लश्कर गया ना, इन्हें कहा जी ठहर जाओ। हाँ भी हूँ की गल है, उन्हें कहा जी तुसां साडी गल नहीं मनी है, ना जवानों की गल मनी है, नौजवानों लड़कियों की गल मन के तो तुर पे हो।
मैदान के अंदर तुहानूं पता नहीं नुकसान के चांस ज़्यादा, लिहाजा असीं वापस जा रहे हैं। हुण जदों फौज दे विच इदां दी सूरत हाल बन जाए कि 1000 बंदे दे विचों 300 बंदा सीधा ही निकल जाए, बाकियां दा की हशर होया होवेगा जरा सोचो। मगर सहाबा ने परेशानी का इजहार नहीं किया, कोई गल नहीं, तू जाना तो जा, लै जा, तेरे जेड़े साथी हैं ने सानू कोई ज़रूरत नहीं। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने 700 जान निसार सहाबा दे नाल ओहद मैदान दे अंदर पहुँच जाते ने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों देखते ने कुफारे मक्का दा लश्कर 3000 जिहदी तादाद बड़े सारे जवान आदमी जंगजू आदमी ने बदला लैण वास्ते पहुँचे हुए ने, ते तुहानूं पता जदों इंतकाम बदला ज़हन दे अंदर हुंदा वा फिर बंदा भरपूर तरीके नाल मुकाबला करके अपने मद्दे मुकाबल बंदे नूं नुकसान पहुँचाउण दी कोशिश करदा वा। इत्थे आम जी सूरत हाल भी देखी जाए ना, जदों मुकाबले वाली गल आ जाए उदों फिर बंदा भरपूर तरीके नाल अपनी हिम्मत लड़ा दिंदा। एक पिंड की गल सुनी कि कोई लड़ाई हुई और बंदा कत्ल हो गया, तो जिहड़ा कत्ल होया ना उहदा छोटा जिहा बच्चा सी। माँ ने देखा कि अगर मेरा शौहर नहीं दिया, ऐसा ना हो किसी इस बच्चे भी कत्ल कर देन दुश्मन। उन्हें बच्चे नूं नाल लिया तो अपने पेकियां दे चले गई कि चलो इनू बचा लवां। जो पेकियां ते चल गई ना तो बच्चा जवान होया, कुछ 17-18 साल की उम्र हुई। तो एक दिन ऐसा होया कि वह बच्चा बाहर बच्चों का खेडदा लड़ पिया तो दौड़ के घर नूं आया। माँ ने पूछा बई की गल है, खैर आ क्यों इदा आया? उन्हें भराण जा फलां फलां बंदा मेरे नाल मुंडा लड़िया है तो मैं उहदे नाल जाके मुकाबला करना वा, उन्होंने मैं दसना वा भी किदां लड़ीदा। तो माँ ने आख्या ठहर जा, इन्ने जोगा हो गया, लड़न जोगा हो गया? उन्हें कहा हाँ मैं हो गया। उन्हें कहा हो गया तो चल फिर जरा उत्थे ही चलते हैं जिथे साडी लड़ाई बनती है, इत्थे लड़ाई बनती नहीं। उसे पिंड में आई अपने घर के अंदर, उन्हें कहा कि वह सामने वाला घर जिहड़ा है ना उन्हें तेरे प्यो नूं कत्ल किया ही, जे लड़ना है तो फिर उन्हां नाल लड़, तैनूं पता लगे। उन्हें कहा कोई गल नहीं, उन्होंने लड़ लैने। हथियार उन्होंने लिया दिता। वो नौजवान नवा खून सी, उन्हें जाके उन्होंने 2-3 कत्ल कर दिते। उन्हें कहा लड़ना तो फिर चलो ठीक है, मज़ा तो आएगा ना लड़न का। तो जो इंतकाम ज़हन के अंदर हुंदा है ना, बदले का प्रोग्राम ज़हन च हुंदा, उदों बंदा फिर भरपूर हमला करता। तो कुफारे मक्का दे ते 70 आदमी बदर के अंदर कत्ल होए सन, वासले जहन्नम होए सन। उन्होंने दे ज़हन के अंदर इंतकाम का एक प्रोग्राम सी कि असीं मुसलमानों का भरपूर नुकसान करके आना। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने जान निसार सहाबा दे नाल ओहद मैदान के अंदर पहुँच जाते ने। इधरों अबू सुफियान और मक्के वाले लोग अपने नाल औरतों भी लैके आए ने, ताकि औरतों की वजह तो कोई बंदा मैदान छड़ के दौड़े ना, अपनी औरत नूं देखदे होया भरपूर हमला करेगा, अपनी जान की बाजी भी दे देगा, पिछे नहीं हटेगा। इमामुल अंबिया हुण देख रहे ने साडी तादाद भी थोड़ी आ, उधर तादाद भी ज़्यादा वा, असला भी ज़्यादा वा। अल्लाह दे महबूब ने फरमाया ए मेरे सहाबा घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, बस जिस अंदाज दे नाल तुहानूं दस्सिया जावे उस अंदाज दे नाल तुसीं अगे बढ़ना वा, उस अंदाज दे नाल लड़ाई करनी है। आख्या या रसूल अल्लाह ठीक आ। इमामुल अंबिया ने ओहद दे मैदान दे अंदर हालात का जायजा लैण तो बाद कोई ऐसी जगह ते नहीं है जिस जगह तो सानू ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता वा, उस जगह का जायजा लैके अल्लाह दे महबूब ने एक रस्ता ओहद पहाड़ दे
बैक साइड दी आंदा वा जिधरों बंदे आन के किसी भी तरीके दे नाल जंग करदे होए मुसलमानां नूं नुकसान पहुंचा सकदे सन। इमामुल अंबिया ने अपने 50 सहाबा उस जगह ते खड़े करके फरमा दिता बई बात एवं इस पिछली साइड तो कोई बंदा अगे नहीं आना चाहिए ताकि असी भरपूर तरीके दे नाल अगे मुकाबला करांगे, उन्हां दा सामना करांगे, बैक साइड तो बेखौफ हो के लड़ांगे। हालात जंग दे कुछ भी हो जान, फतह हो जावे, शिकस्त हो जावे, हत्ता के त्याडे सामने साडे जिस्मां दे टुकड़े हो जान, परिंदे उठा के साडे टुकड़े लैके जा रहे होवन, फिर भी तुसां अपनी जगह ते बरकरार रहना वा, अपनी जगह ते कायम रहना वा। ना आख्या ठीक है या रसूल अल्लाह जो त्याडा हुक्म आ। इमामुल अंबिया अपने सहाबा नूं नाल लैके मुकाबला करते ने, उन्हां कुफार दे सामने आंदे ने, इधरों लड़ाई शुरू हो जाती है। कुफार मुसलमानां ते तीर बरसांदे ने, मुसलमान उन्हां ते तीर बरसांदे ने, तलवारां चलदियां ने, नेज़े चलते ने, भरपूर रंग शुरू हो जाती है। थोड़ी देर तो बाद वेखदे की ने कि मुक्के दे काफर जड़े सन उन्होंने अगे लग के दौड़ना शुरू कर दिता। मुसलमानों का मुकाबला उस भरपूर तरीके दे नाल कर ना सके। मुसलमान उन तलवारां चलाते हुए, तीर चलाते हुए उन्होंने अगे ला लेंदे ने। मैदान खाली होना शुरू हो जाता वा। अपना माल जड़ा लैके आए सन वो रस्ते दे अंदर गिरदा जा रहा, औरतां अगे लग के दौड़ रही ने, मैदान खाली हो रहा वा। मुसलमान भरपूर तरीके दे नाल उन्हां दा मुकाबला करदे होए मैदान थोड़ी देर तो बाद खाली हो जाता वा। जदों हालात मुसलमानां दे हक दे अंदर आ गए, फतह दी अजीम कामयाबी अखां दे नाल नजर आ रही है। इधरों 50 आदमी जड़े सन जिन्होंने दरे ते खड़ा किया सी, वसीयत की हुई है हालात भी कुछ भी हो जावन अपनी जगह ते बरकरार रहना वा। उन्नी देर तक जगह नहीं छड्डनी जिन्नी देर तक तैनूं बुलाया नहीं जाएगा। उन्हें आख्या ठीक है, लेकिन जो मैदान खाली हो गया ना, कुफार दौड़ते नजर आ रहे ने, अगे अगे दौड़ते जा रहे ने, उन्हां दी औरतां भी दौड़दियां जा रही ने। मुसलमान उन्हां दे बैक साइड अगे लैके चलते जा रहे ने। मैदान खाली हो जाता वा। ये जड़े 50 आदमी जड़े सन दरे ते खड़े सन, इन्हां ने सोचना शुरू कर दिता, आपस एक दूसरे को कहना शुरू कर दिता भाई तुसीं भी मैदान के अंदर आ जाओ, लड़ाई ते फतह हो चुकी है, कामयाबी ते अल्लाह ने अता कर दी है, मैदान खाली हो गया। वो जड़े सहाबा इस जगह ते खड़े सन कुछ ने कहना शुरू कर दिता, नहीं नहीं उन्नी देर तक जगह खाली नहीं करांगे जिन्नी देर तक रब दे महबूब दा दोबारा कोई हुक्म नहीं आ जाता। खड़े रहो। त्यानू नहीं पता अल्लाह दे नबी ने की फरमाया कि हालात कुछ भी हो जान, फतह होवे या शिकस्त होवे, हत्ता कि असी कतल हो जाइए, साढ़े जिस्म के टुकड़े हो जान, तो अपनी जगह छड्डनी नहीं। इख्तलाफ बन गया। कुछ ने क्या नहीं, ये हुक्म अल्लाह दे नबी दा उन्नी देर तक सी जिन्नी देर तक फतह नहीं हो जाती, मैदान खाली नहीं हो जाता। हुण ते मैदान खाली हो गया, काफर कोई सामने खड़ा नहीं रह सके, मुसलमानों को कामयाबी हो गई है। इन्नी वजह तो इन्हां दा इख्तलाफ हो जाता वा। कुछ कहते ने खड़े रहना चाहिए, कुछ कहते नहीं मैदान में आ जाना चाहिए वा। हत्ता कि 50 बंदियां दे विचों 40 आदमी अपनी जगह छड्ड के मैदान में आ गए। खड़े किते सन 50, पिछे रह गए 10 आदमी, 40 आदमी मैदान में आ गए। इधरों हजरत खालिद बिन वलीद अजे तक मुसलमान नहीं, काफरां वल्लों लड़न वास्ते आए सन, अगे दौड़े जा रहे हैं। इन्होंने चक्कर लाया, बैक साइड के 200 आदमी लैके
उस दरे ते आ जाते ने जिस जगह ते मुस्तफा ने 50 आदमी खड़े किए सन। उन्हें देखा 10 आदमी हैं, अगर इन्हां दा मुकाबला करके असीं अगे गुजर जावांगे मुसलमान आसानी दे नाल घेरे दे अंदर आ जाणगे। इन्हां दा मुकाबला करना आसान हो जाएगा, शिकस्त देना आसान हो जाएगा। ये 10 आदमी जड़े सन इन्हां ते तीर अंदाजी करते ने, 10 आदमी शहीद हो जाते आ, क्योंकि जेड़ा मुकाबला 50 बंदियां ने करना सी ना, वो हुण 10 आदमियों के वास्ते रोकना रह गया, तादाद थोड़ी हो गई। मुसलमानों जदों 10 आदमी शहीद हो गए, अगे दाखिल हो जाता है 200 आदमी का काफिला मैदान दे अंदर दाखिल हो गया। मुसलमान अगली साइड जा रहे ने, कुछ कुफार अगे दौड़े जा रहे ने, कुछ बंदे पिछों आ जाते ने। मुसलमाना ने आवाज़ दी, ओ लोगो बचो, अपने आप को बचाओ, तुसी दरम्यान दे अंदर आ गए हो, दुश्मन त्याडी बैक साइड ते भी है, दुश्मन त्याडे सामने भी है। इन्नी देर नूं जेड़े अगे दौड़े जा रहे सन वो भी अगे रुक जाते ने, बैक साइड वालियां ने मुसलमानों नूं दरम्यान विच लै लिया। अचानक हालात ऐसे होंदे ने, मुसलमान कामयाबी की तरफ जांदियां जांदियां अचानक उन्हां नूं शिकस्त दा सामना करना पैंदा वा। हत्ता कि जो आवाज़ दी ना भी बैक साइड देखो, तो मुसलमानों के हत्थां तलवारां सन। बैक जो हमला किया तो कई अपने बंदे ही अपनी हथी शहीद हो गए। समझ ना आई कि बनया की है। अचानक घेरे के अंदर आ गए और हालात ऐसे हो गए कि कई बंदियां नूं मैदान छड्ड के दौड़ना पिया। सोचने वाली बात आ, अल्लाह के नबी का एक हुक्म उन्होंने पिछे किया, नतीजा की होया, कामयाबी शिकस्त के अंदर तब्दील हो गई। तो जिथे अल्लाह के नबी की पूरी सीरत छड़ दी जाए, पूरे का पूरा अमल ही छड़ दिता जाए, उथे कामयाबी कित्थों नज़र आएगी, किदां नसीब होएगी कामयाबी। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान दे अंदर मौजूद, को सहाबा हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल मौजूद। हालात बड़े अजीबो गरीब हो जाते ने, कुछ अगले साइड तो हमला, कुछ बैक साइड तो हमला, और फिर सारियां दा निशाना अल्लाह के नबी की ज़ात आ, क्योंकि उन्होंने पता से अगर अल्लाह का नबी शहीद हो गया तो हर शाही ख़त्म हो जाएगी। इमामुल अंबिया अपने सहाबा नूं आवाज़ दे रहे ने, कोई हो सहाबा ने जड़े रसूल अल्लाह के सामने खड़े हो के रसूल अल्लाह का दफा करते हैं, रसूल अल्लाह की तरफों कुफार ते हमला करते हैं, रसूल अल्लाह नूं बचा रहे हैं। साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमामुल अंबिया दे सामने पुश्त करके खड़े हो जाते हैं। कुफारे मक्का वल तीर चलाते हैं, मुस्तफा इन्हों तीर पकड़ाते ने ते नाले फरमाते कि ने, साद तीर चलाओ त्याडे तो मेरे माँ बाप कुर्बान हो जावन। सारे सहाबा रसूल अल्लाह दी बारगाह दे अंदर हाज़र हुंदे ने, आन के अर्ज करते ने, अबी व उम्मी फिदा का या रसूल अल्लाह। अबू बकर आंदे ने, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान हो जान। उमर कहते ने, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान हो जान। उस्मान ज़न्नूरैन कहते ने, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान हो जान। अली हैदर करार कहते ने, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान हो जान। सारे सहाबा रसूल अल्लाह दी बारगाह दे अंदर अर्ज करते ने, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान हो जान। मदीने दा ताजदार, नबियां दा सरदार, अल्लाह दा महबूब साद बिन नबी वकास सहाबी दे मुतल्लिक फरमाते ने, सात तीर चलाओ त्याडे तो मेरे माँ बाप कुर्बान हो जावन। पता चलिया कि जेड़ा गुलाम रसूल अल्लाह का दफा करदा वा, अल्लाह का नबी उसते कितना को खुश है। साद हजूर नूं बैक करके कुफार वाल नूं तीर चला रहे ने,
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تیر ان پکڑا رہے نے تے نالے فرما رہے نے ساتھ تیر چلاؤ نا تیاڈے تو میرے ماں باپ قربان ہو جان۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی عمیر انہاں دا نام، شکل و صورت بالکل مصطفیٰ جیسی ہے، امام الانبیاء دے نال بالکل مشابت رکھتے نے۔ اچانک انہوں زخم آندے نے، زمین تے گر جاندے نے۔ جدوں اے صحابی زمین تے گردے نے کفار مکہ نے سمجھیا مصطفیٰ شہید ہو گیا، اللہ دا نبی شہید ہو گیا۔ انہوں نے آواز بلند کیتی ہے اے سن لو اللہ دا نبی شہید ہو گیا۔ انہیں آواز دی دیر کفار دے اندر ایک جوش پیدا ہو گیا کہ اگر اللہ دا نبی شہید ہو گیا باقیاں لوگاں دا مقابلہ کرنا کوئی مشکل نہیں۔ صحابی کئی پریشان ہو جاندے نے، انہاں دے کان دے اندر آواز آندی ہے، او سوچ دے نے اگر اللہ دا نبی شہید ہو گیا پھر اساں زندہ رہ کے کی کرنا وا، چلو لڑ لڑ کے تسی بھی اپنی جاناں اللہ دے رستے تو قربان کر دیو۔ کئی صحابی پریشان ہو گئے، تلواراں ٹلیاں کر لیوں، بھئی پھر ایسا زندہ رہ کے ان کی کرنا جدو اللہ دا نبی نہیں دے۔ مگر کوئی صحابہ نے آواز دیتی گل سنو، اگر اللہ دا نبی شہید ہو بھی گیا تو کوئی گل نہیں، ساڈا خدا زندہ وا، تو جنہ چر ساڈا خدا زندہ وا انہاں چر اسی مقابلہ کران گے۔ انہوں نے تو موت کوئی نہیں، اللہ نے تو موت کوئی نہیں ہے۔ مسلمانوں، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ پھر اپنیاں جاناں دے بازیاں لاندے نے، جان ساری دے انتہا کر دیندے نے۔ ایک نوجوان صحابی ہے جدا نام حنظلہ، پہلی رات شادی ہوئی ہے، ادھوں جدوں جہاد دی آواز کن دے اندر پہنچ دی ہے، امام الانبیاء اوہ میدان دے اندر پہنچ چکے نے۔ حنظلہ دی بیوی پہلی رات سہاگ رات منا رہے نے، بیوی دے کول بیٹھے ہوئے نے، کن دے اندر آواز آئی ہے، بس فوری جنگ واسطے تیار ہو کے گھروں چلن لگ دے نے۔ بیوی کہن لگی ٹھہر جاؤ، تیاڈے واسطے ماں باپ چھڈیا وا، گھر بار چھڈ کے آئیاں، بہن بھائی چھڈ کے آئیاں، مگر تسی مینوں چھڈ کے کدھر جا رہے ہو؟ اے زندگی دیاں بہاراں بس اج پہلی رات دے نال ہی تسی چھڈ کے جا رہے ہو، جنگ دے اندر حالات کچھ بھی ہو سکدے نے، نہ جاؤ۔ صحابی کہن لگے ٹھیک آ، میری خاطر والدین چھڈے نے، بہن بھائی چھڈے نے، عزیز و قارب رشتہ دار چھڈ کے آئی ہیں، پس سن لے میں ساری تیری خاطر، تو میری خاطر چھڈ کے آئی ہیں، میں سب کچھ اپنے نبی دی خاطر چھڈ کے جا رہا ہوں۔ فرض غسل دا بھی ٹائم کوئی نہیں، حالانکہ تھوڑی دیر دے اندر غسل ہو سکتا سی، آکھیا نبی دا حکم ہوئے میرے نبی میدان دے اندر ہون میں غسل کر لواں، اینی دیر بھی نہیں ہونی چاہیے، میدان دے اندر چلے جا کے لڑنا شروع کر دیندے نے۔ اس ویلے مسلمانوں سنو، عقل تے کہندی ہوے گی حنظلہ نہ اگے جا، تلواراں چل دیاں نے، زندگی جاندی رہے گی، زندگی قربان ہو جاوے گی، زندگی بچا لو، بڑیاں موجاں نے، مگر عشق کہندا ہوے گا حنظلہ کوئی گل نہیں، ہر شے نبی دے نام تو قربان کر دینی چاہیے۔ عقل بولی بڑی شے جان ہے، عقل بولی بڑی شے جان ہے، عشق بولا یہ سب یار پرے قربان ہے،
حنزلہ جا کے لڑتے ہیں، لڑدیاں کئی کافرانوں واسلے جہنم کرن تو بعد خود بھی جام شہادت نوش کر جاندے نے۔ اسی طرح صحابی رسول بڑھ کے کفار دا حملہ کر رہے ہیں، انہاں دا مقابلہ کر رہے ہیں، جام شہادت نوش کر دینے۔ اے احد دا میدان او جگہ وان جس جگہ تے نبی دے عظیم چاچا حضرت امیر حمزہ بھی اتھے شیر دی طرح کفار دا مقابلہ کر رہے ہیں، علی المرتضیٰ بھی مقابلہ کر دینے۔ مگر ہویا کہ ایک حبشی غلام جدے مالک نے اپنے غلام نو ایک گل کیتی ہوئی ہے، اگر امیر حمزہ نو شہید کرے گا تے تینوں بدلے دے اندر آزاد بھی کیتا جائے گا تے انعام بھی دیتا جاوے گا۔ اور ہندہ ابو سفیان دی بیوی جنگ بدر دے اندر ایدہ باپ، ایدہ چاچا اور ایدہ بیٹا قتل ہوئے سن۔ انہیں اس بدلے وچ غلام دے نال گل کیتی کہ اگر امیر حمزہ نو شہید کریں گا نا تے تینوں اینا انعام دواں گے کہ تو سوچیں گا بھی نہیں۔ سونے دا ایک بڑا قیمتی ہار دکھا لیا۔ انہیں آکھیا چلو میں جاننا وا، کوشش کراں گا، اگر کامیاب ہویا تو ٹھیک ہے۔ اور یہ جڑا غلام سی یہ نیزہ، چھوٹا نیزہ چلان دا بڑا ماہر سی، جس جگہ تے نشانہ کردا سی نا اتھے ٹھیک نشانہ لگدا سی۔ امیر حمزہ بھی میدان دے اندر اپنا مقابلہ کر رہے ہیں، شیر دی طرح جس پاسے جاندے نے، کوئی بھی مقابلہ کرنے واسطے اگے نہیں آندا۔ یہ بندہ اچانک چھپ کے بیٹھا ہویا، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ یوں ہی قریب تو گزر دے نے، او دا خیال بھی نہیں آندا اس غلام وال، اے نیزہ لے کے بیٹھا ہویا وا، اپنا نشانہ لا کے بیٹھا ہویا وا، یوں ہی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اے دے قریب دی گزر دے نے، اے نیزے دا وار کردا وا، نیزہ سدھا جا کے سینے دے اندر لگدا وا اور نیزہ باہر کڈیا جاندا ہے، خون دا فوارہ شروع ہو جاندا وا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اس جگہ تے گر جاندے نے، تھوڑی دیر تو بعد انہاں دی روح پرواز کر جاندی ہے، شہادت مرتبے تے فائز ہو جاندے نے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تے کفار مکہ بھرپور حملہ کر دینے، حتیٰ کہ پتھر مصطفیٰ دے چہرے تے لگدا وا، اللہ دے محبوب دے دندان مبارک شہید ہو جاندے نے۔ لوہے دا کھول سر تے پہنیا ہویا، او کھود نو پتھر لگدا وا، جسم دے اندر کھب جاندا وا، خون جاری ہو جاندا وا، مگر اللہ دے نبی اس حال دے اندر بھی پریشان نہیں، بلکہ اپنے غلاماں نو آوازاں دیندے نے، آجو میری طرف میں اس جگہ تے موجود ہوں، آؤ میری طرف میں اس جگہ تے موجود ہوں۔ مسلمانوں جدوں یہ حالات ہو جاندے نے، اللہ دے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ پھر بھرپور کٹھے ہونا شروع ہو جاندے نے، انہاں کافراں دا مقابلہ کردے نے، انہاں نو اگے لا کے دوڑن تے مجبور کر جاندے نے، حتیٰ کہ مسلماناں دا نقصان ہون دے باوجود بھی میدان مسلماناں نو نہیں بلکہ کفار مکہ نو چھڈنا پیندا وا۔ حالانکہ حالات ایک دم تبدیل ہو جاندے نے، میدان خالی ہویا دوبارہ پھر حملہ ہو جاندہ۔ سوچنے والی بات آ کہ احد دے میدان دے اندر شکست مسلمانوں نو ہوئی ہے یا کفار مکہ نو ہوئی ہے؟ مسلمانوں دا نقصان تے بڑا ہویا، 70 آدمی شہید ہوئے نے اور کئی صحابہ زخمی ہوئے نے، مگر میدان کافراں نو چھڈنا پیا۔ جیڑا بندہ اپنی جگہ تے برقرار رہے انہوں شکست کہہ سکدے نہیں، پاویں نقصان زیادہ ہویا، اور ہویا کیوں؟ اس غلطی دی وجہ تو جڑا رستہ چھڈیا۔ اگر وہ نہ چھڈ دے تو مسلمانوں نو فتح سی، اور شروع تے فتح ہو گئی۔ امام الانبیاء علیہ السلام دے ایک صحابی نے قتادہ بن نعمان، اے بھی ہن حضور والوں لڑ نے، کفار والوں چہرہ کیتا ہویا وا، مسلمانوں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ تیر چلا رہے نے، اچانک کافراں والوں تیر آندا وا، قتادہ دی اکھ چ لگدا ہے تے ڈیلا باہر۔ ظاہر ہے سامنے تے مقابلہ ہو رہا ہے نا،
डेला बाहर निकल गया। हुण जदों इदां अज़ा ज़ाया हो जाए तो वह कोई हल है? कोई नहीं। डेला बाहर आ गया, मगर वो सहाबियां रसूल परेशान नहीं होंदे। वो डेला उस तरह ही अपने हाथ ते रखते हैं, रसूल अल्लाह दी बारगाह दे अंदर हाज़र हो जाते हैं। अर्ज़ कीती या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी अख दा डेला बाहर आ गया वा। अल्लाह दे नबी फरमाते ने कोई गल नहीं, तुसी सबर करो, अल्लाह ताला तुहानू जन्नत अता कर देवेगा। अगर ऐसा हो गया तो कोई गल नहीं, जंगा च ऐसा हो ही जाता वा। मगर सहाबी पता की कहते ने, या रसूल अल्लाह मैं जवान हाँ तो मेरी बीवी भी जवान हाँ, जदों एक अख दे नाल मैं घर जावांगा ना तो लोग मैनू की कहना, ये तो बहुत बड़ा ऐब हो गया। करा फरमाओ मेरी अख भी ठीक कर दिओ। उन्होंने पता सी कि जो भी मांगो हुजूर देते हैं, जो भी मांगो हुजूर देते हैं, जो भी मांगो। इकरा सारे पर्दे मज़ा आ जाएगा। जो भी मांगो हुजूर देते हैं, जो भी मांगो हुजूर देते हैं। मांगने का शऊर देते हैं, मांगने का शऊर देते हैं। जो भी मांगो हुजूर देते हैं, मांगो मांगो हुजूर देते हैं, मांगो मांगो हुजूर देते हैं। इमामुल अंबिया ने कतादा दी अख फड़ के अख दे अंदर रखी, अपना लब मुबारक अख ते लांदे ने, फरमाया खोलो। कतादा कहंदे ने या रसूल अल्लाह इहदी बनाई अगे नालों भी तेज हो गई, पहले नालों तेज ज्यादा नजर आने लग पिया वो। कोई बकायदा ऑपरेशन नहीं किया गया जिद्दां अखां दा हुंदा, बस अख नूं अपनी जगह ते रखिया और उत्ते मुस्तफा ने अपना लम मुबारक लाया। सीरत निगारा ने बड़े मजे वाले वाक़यात लिखे ने। कहते हैं कि कतादा दा पोता अमीर अल मोमिनीन हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह तआला की खिदमत हाजिर होया किसी काम वास्ते। पूछा भाई तू कौन आ ते कित्थों आया वा? इन्हें क्या अपना नाम दसिया। हुण कल्ले नाम नाल नहीं पता लगता भी कौन आ, तेरा बाप कौन है। उन्हें फौरी क्या गल सुनो, मैं उस बाबे का पोतरा वां जिहदी ओहद दे मैदान च अख निकली सी ते मुस्तफा ने ठीक की सी। कतादा दा पोतरा वां मैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ नूं फौरी पता लग गया भाई ठीक है, तो बड़ा एक अजीम वाक़या होया सी ओहद दे मैदान के अंदर। तो पता चलिया कि दौराने जंग भी सहाबा नूं पता सी साडे मसलियां दा हल मुस्तफा दी ज़ात कोल आ। जिसले गल चली ना कि रसूलुल्लाह शहीद हो गए ने, मदीने तक आवाज़ पहुँच गई। मदीने दे तो कई सहाबिया औरतां अपने घरों के अंदर मौजूद सन, उतों दौड़ पईयां कि की गल हो गई, अल्लाह दा नबी शहीद हो गया। अपने घरों तो दौड़ पईयां। ओहद दे तरफ आ रही ने। एक सहाबिया जिदा आदमी, जिदा बेटा, जिदा बाप, जिदा भाई, 4 अफराद घर दे जंग दे अंदर शामिल सन और खुदा दी कुदरत चारे शहीद हो चुके ने। बाप भी शहीद हो गया,
भाई भी शहीद हो गया, बेटा भी शहीद हो गया, शौहर भी शहीद हो गया। दौड़ी जा रही है ओहद वल नूं, अगों सहाबा दे नाल मुलाकात हुंदी है। बीबी ने पूछा भाई सुनाओ मेरे नबी दा की हाल आ? आख्या बीबी अल्लाह दे महबूब ते सलामत ने, बिल्कुल ठीक आ, मगर अफसोस वाली खबर है वम तेरा बाप शहीद हो गया। ये कहती कोई गल नहीं, कोई परवाह नहीं, अगे चल पैंदी है। सहाबा नाल फिर मुलाकात हुंदी है। हाँ भी मेरे नबी दा की हाल आ? बीबी तेरा आदमी फौत हो गया, शहीद हो गया, तेरा बेटा शहीद हो गया, तेरा भाई शहीद हो गया। चारे रिश्तेदारियां दी गल करन तो बाद शहादत दी खबर दसी जाती है, मगर बीबी अगे दौड़ी जा रही है। रसूल अल्लाह दी बारगाह दे अंदर हाज़र हो जाती है। देख दी कि अल्लाह दे नबी सही सलामत मौजूद ने। या रसूल अल्लाह मैनू पता लगा वा मेरा बाप शहीद हो गया, मेरा भाई शहीद हो गया, मेरा बेटा शहीद हो गया, मेरा शौहर शहीद हो गया। कमली वाले यार अगर तुसी सलामत हो तो मैनू कोई परवाह नहीं। वारा तन मन मदनी दे मिठड़े बोल तो वारा तन मन मदनी दे मिठड़े बोल तो और वारा दो जगे उस अनोखे डोल तो। रसूल अल्लाह दा चेहरा मुबारक जख्मी हो गया। एक सहाबी सनान बिन मालिक दौड़ के आए, देखा हजूर दा खून मुबारक निकल रहा वा। खुद जो तारिया ना सिर तो सहाबी ने वेख्या खून मुबारक निकल रहा वा। उन्हें फौरी अपना मुँह उत्थे रख दिता, खून पीना शुरू कर दिता। जिन्नी देर तक पिछों खून आंदा रहा वो पींदे रहे। अल्लाह दा कुरान पता की कहता, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खंजीर। फरमाया लोगो त्याडे ते मरदार हराम कीता वा, खून हराम कीता वा। ना लेके अल्लाह ने खून का जिक्र किया, मगर सहाबी रसूल हजूर दा खून पी रहे ने, चूस रहे ने, खून पिछों निकलता आ रहा, पींदे रहे। हजूर परेशान नहीं होए, सहाबी नूं कोई गलत गल नहीं की। फरमाया सहाबी गल सुन, तेरे जिस्म के अंदर मेरा खून चल गया वा, अल्लाह ने तेरे जिस्म ते दोज़ख दी अग नूं हराम कर दिता वा। सहाबा 70 आदमी शहीद होए। मुक्तसर कुफारे मक्का मैदान छड़ के दौड़ गए। इस वजह तो मैं जिदा पहले गल की है ना कि यह नहीं कहा जा सकता कि कुफारे मक्का नूं फतह हो गई सी। अगर उन्होंने फतह होंदी तो उन्होंने मैदान च रहना चाहिए सी। शिकस्त जिन्हों होवे दौड़दा वो ही हुंदा है। अबू सुफियान थोड़ा जा बाहर जाके ना वो तो कहने लगा यार गल आ असी मुसलमानों का नुकसान भी किया वा, लेकिन मैदान सानू छड्डना पै गया। चलो वापस फिर करा, जेड़े बाकी मुसलमान हैं ने उन्होंने भी कतल करो, फैसला करके जाना। इन्नी गल होई ना तो कहने लगे कई बंदे गल सुनो, हुण साडा बच के आना मुश्किल जे। हालांकि दसन दिया बंदे भी साडे नाल थोड़े आ, नुकसान भी ज़्यादा उन्हां दा होया, मगर वो साथी कहन दे कि नहीं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं जदों पता लगा ना बई ये फिर वापस आना चाहते हैं, हजूर ने फरमाया भी तुसी फिर तैयार हो जाओ। कुरान के अल्फाज इन्हें वक्त पूरा हो रहा वा, मैं वरना ऐतां कुरान दियां पढ़दा। अल्लाह ताला दे महबूब नूं अल्लाह फरमा रहा महबूब फिर वापस चलो जरा लश्कर लैके इन्हां दी तरफ। और वही बंदे इस जंग के अंदर शामिल होणगे जिहड़े अगे ओहद के अंदर शामिल सन, जिन्हां ने अजे पट्टियां भी नहीं कीतियां, जख्म बह रहे हैं, खून बह रहा वा, हालात किदां दे ने, मगर मुकाबले वास्ते फिर उन्हां नूं दावत दी जा रही है। इस जंग के अंदर
جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر دے والد وہ شہید ہوئے۔ جب شہید ہوئے نا تو جابر بڑے پریشان ہوئے۔ وہ پریشانی دی کئی وجہ نہیں، ایک تو یہاں دیا 7 بھیناں سن جنہ دیا جے شادیاں نہیں سی ہوئیاں، باپ جنہیں اجے قرضہ دینا سی تے شہید ہو گیا، اور آپ اجے چھوٹی عمر آ، کئی پریشانیاں سامنے آئیاں۔ مصطفیٰ نے جدو جابر نو دیکھیا نا تے کول بلایا، فرمایا جابر گل سنو نا ذرا۔ حضور نے دیکھا میرا غلام پریشان آ، یہ پریشانی دور کرنی چاہیے۔ فرمایا جابر گل سنو۔ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا جدو تیرا باپ شہید ہویا نا تے اللہ نے بے حجاب وہ ملاقات کی، اللہ نے وہ ملاقات کی، اپنا دیدار کرایا وا، اور تیرے باپ دے دل دے اندر ایک سوال پیدا ہویا کہ جڑیاں اللہ نے میرے تے نعمتاں کیتیاں نے، اللہ نے مینوں اتنا پیار نال ملاقات کیتی ہے، میرے نال کلام کیتا وا، یہ جو لوگ دنیا تے باقی نے انہاں نوں پتہ کداں لگے گا، انہاں تے خبر کداں جائے گی کہ اللہ میرے نال کتنا پیار کیتا وا شہید ہون تو بعد۔ حضور نے فرمایا جو ہی تیرے باپ دے دل دے اندر ایک خیال آیا نا کہ پچھلے بندیاں تے خبر کداں جائے گی، تو اللہ نے فوری قرآن نازل کر دیتا تاکہ میری امت تک خبر پہنچ جاوے۔ یہ 3 آیتاں نے قرآن کریم دیاں، ذرا سنو اور مزہ لو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فرمایا پہلی گل تے سن لو، جڑے اللہ دے رستے تے قتل ہو جان انہوں نے مردہ نہیں کہنا، وہ کی نے زندہ نے، تے انہوں نے میں رزق عطا کر رہا ہوں۔ رزق زندہ ہی کھاندا ہے نا، بولو نا ذرا۔ دوسری گل فرمایا گمان بھی نہ کرو، تیرے دماغ وچ بھی نہ آوے وہ مر گئے نے، وہ زندہ نے۔ فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جابر دے والد یہی چاہتے سن نا ایک خبر لوگاں تک پہنچ جاوے۔ اللہ فرما رہا فارحین بما آتاہم اللہ، وہ خوش ہو رہے نے کس گل تے جو اللہ نے انہوں نے عطا کیتا ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور انہاں لوگاں تو آگاہ نے جڑے انہوں نے نہیں ملے، جڑے دنیا تے زندہ نے انہاں دے حال تو واقف ہو۔ حالانکہ مرن تو بعد یہ تعلق ٹکنا چاہیے کہ نہیں؟ بولو ذرا بھئی وہ کسے پاسے چلے گئے، دنیا تے اتے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ جڑے شہید ہو گئے ہیں نا انہاں دا رابطہ پچھلیاں نال موجود ہو، اللہ دے نامات تے خوش ہو رہے نے، پچھلیاں دے حال تو واقف ہو، تے کہن کی دے نے اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ خوف کرو نہ ہی غم کرو۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ دے جڑیاں نعمتاں تجلیات ملاقات دے اندر جو انہوں خوشی ہو رہی ہے نا او اجرا جڑا اللہ ایمان والیاں دا کدی بھی ضائع نہیں کردا۔ تو انہاں دے دل دی خاص جڑی سی اللہ نے حضور علیہ السلام دے ذریعے صحابہ تک پہنچا دیتی، امت مسلمانہ تک پہنچا دیتی۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے واقعات میں مختصر کر کے بات کر دیتی، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے موقع دے کریں گے۔ دعائی کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی اور پکی محبت عطا فرمائی، آمین وما علینا۔